Dear friend, the widow of tiger-attacked husbands are commonly known as tiger widow in Sundarban area. They have to bear with the permanent stigma corresponding with the tiger killing and chronological social exclusion and intolerance. This short film will analyze how this social exclusion led towards the traumatic psychological problem of the widows whose husbands are hunted by the tigers. Sundarban is the largest tidal mangrove forest located in the southeast of India. Geographically, Sundarban is an estuarine delta formed by the river Ganges and Brahmaputra bordering the Bay of Bengal. In India, it is located mainly the coastal district of West Bengal, such as South 24 Parganas and North 24 Parganas. There are villages in the bordering area all along the northern boundary of the tiger reserve. On the eastern boundaries lies Bangladesh, separated by the rivers Kalindi, Raimangal and Hedobhanga. Amala Farm International has been working this deltaic region for the benefit of marginalized people for a long time. Amala Farm International has been continuing its activity by networking with the NGOs, CBOs, organizing training, workshop and seminars. Through our initiatives, we gradually came to know that the local people who used to go forest for catching fish, collecting honey, cutting trees, commonly being hunted by the tiger. According to the record of West Bengal government, there are around 3,000 tiger widows in the islands of Sundarban. They are commonly uttered as Bag Bidhaba and their hamlets are spoken as Bidhaba Polli. In South 20 Parganas and North 24 Parganas, there are 19 CD blocks in Sundarban areas. 6 blocks associated with the North 24 Parganas district, 13 blocks in South 24 Parganas with the total population of 4.4 million. Amala Farm has been working in 5 blocks, namely Jharkhali CD block, Chota Mulla Khali Goshaba block, Deulbari Kulthole block, Moipit Coastal, Gurguria and Bhubaneswari. We visited door to door to collect all the information from the tiger widows and arrange Jano Shunani, inviting government officials, judges and human rights activists. জনবসতির প্রত্যেকটা মানুষের জীবন জীবিকার তাদের যে জীবনের অধিকার বেঁচে থাকার অধিকারকে নিয়ন্ত্রণ করছে সুন্দরবন। মানুষ বেঁচে থাকার জন্যই সুন্দরবনে যায়। সুন্দরবনের যে প্রাকৃতিক সম্পদ সেই সম্পদগুলো তারা আহরণ করে এবং তাদের জীবন জীবিকা নির্বাহ করে। এখন এগুলো জঙ্গল নিয়ন্ত্রণের সাথে তারা জঙ্গলের পশুগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করছে, পশুগুলোকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য, কিন্তু তাকে ঘিরে যে অন্যান্য জীব বিশেষ করে মানুষ বেঁচে থাকে এই বিষয়টাকে গুরুত্ব দিচ্ছে না। Dear friend, meet the people who have been fighting for livelihood, facing tiger on the land and crocodile into the water. মাথায় দেখি কোথায় কোথায় ধরেছিল? ওই সাইডে ঘুরে, হ্যাঁ ওই সাইডে ঘুরে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। গ্রামের লোক কেউ যেতে চাচ্ছে না, পা হাত পা ধরে কেঁদে কেঁদে সব সমস্ত লোকের জড়ো করে নিয়ে তবে আনতে হচ্ছে। তো ওরকম অনেক তো লোক না হলেও ছাড়ানো যাবে না।
অনেক লোক 10-15 প্রায় 30-40 জন লোক ডেকে নিয়ে গিয়ে ওই উদ্ধার করছি। কেউ ফরেস্টার তো হেল্প করেনি, আমরা গিয়ে গ্রামের লোক গিয়ে আমরা গিয়ে উদ্ধার করছি। লাস্টটা হাফ তখন খেয়ে নিচ্ছে, সামান্য ছিল। তা বললে এই টোকা নিয়ে থানাফানি করে কী করবি, থানা তোর ওরা উল্টে কেস হয়ে যাবে, তুই নিয়ে মাটি চাপার দিকে যা, তাড়াতাড়ি করে নিয়ে মাটি। আমার নাম বিভূতি ভূঁইয়া, আমার ছেলের নাম বাপ্পা ভূঁইয়া। উনি 5 কাঠা নৌকোতে ক্যাংড়া ধরতে গিয়েছিল, গিয়ে বাঘে আক্রান্ত হয়েছে। সেই ছেলে সম্পর্কে চিন্তা করতে করতে হঠাৎ আমার স্ট্রোক হয়ে প্যারালিস হয়ে যায়। ছেলের বডি পেয়েছিলে? হ্যাঁ, বডি পেয়েছিলাম। তারপরে কি হলো? সেই ছেলের বডি নিয়ে মমিনপুরে যাওয়া হয়। মমিনপুর হাসপাতালে? হ্যাঁ, মমিনপুর থেকে ফিরিয়ে নিয়ে এসে ওখান থেকে এসে প্রধানের সার্টিফিকেট, কোস্টাল থানার পারমিশন নিয়ে এখানে সদ্দাহ করা হয়। তারপরে সেই ছেলের কথা চিন্তা করতে করতে হঠাৎ স্ট্রোক হয়ে আমার প্যারালিস হয়ে আমি আজও পঙ্গু হয়ে আছি। আমাদের এই জমি জায়গা কিছু নেই, জঙ্গলে কাঁকড়া ধরতে গিয়েছিলাম স্বামী আমি, গিয়ে স্বামীটা হচ্ছে বাঘে এসে আক্রোশ করলো। এখন আমাদের টাকা পয়সাটা পাইনি, আর হচ্ছে এবং আমার স্বামী মরে গেল, তাও আমরা কোনো কিছু পাইনি। এই পর্যন্ত এখন বিধবা ভাতাও কেউ পাইনি। তাহলে আমরা এইভাবে দিন কাটাচ্ছি, একের পর যেখানে যাচ্ছি সেখানে ছোটো ছোটো যাচ্ছি। আমার স্বামী এখান থেকে 30 বছর আগে বাঘে খেয়েছে। আমার 4টে বাচ্চা খুব ছোট ছিল। আমি সেখান থেকে বহু দুঃখিতে জীবন যাপন করে আসতেছি। এত বড় বড় ঝড় আসতেছে, আমার একটা ঘর নেই, মাটির ঘর, খোপা বাড়ি দিয়ে বাঁধি, একটা ঝড়ে ভাসিয়ে নিয়ে চলে যায়। 7-8 বিঘে জমি ছিল, সব নদীতেই চলে গেছে। আমি আজকে খুব অসহায়, খুব কষ্টে দিন যায়। এই পর্যন্ত বয়স হয়েছে, একটা বার্ধক্য ভাতাও পাইনি, কোনো সাহায্য পাইনি, একটা ঘরও পাইনি, মাথার একটা ছাদ নেই যে আমি বাচ্চাগুলো নিয়ে সেখানে দিন কাটাই ভিক্ষুক করে পাইনি। আমি বহু কষ্ট করে বহু জায়গায় গিয়েছি, অনাশন পর্যন্ত ভিডিও মাঠে করেছি, না খাইয়ে 2 দিন পর্যন্ত জল পর্যন্ত খাইনি। কিন্তু এখনো পর্যন্ত আমি একটা ভাতাও পাইনি, কি একটা ঘরও পাইনি। জায়গা জমি যা ছিল সব নদীর ত্রাণে চলে গেছে। সেই নদীর পাড়ে একটা ভাঙা কোয়ার্টারে এখনো পড়ে থাকি। Since a long time, we have been demanding the compensation and proper rehabilitation for the tiger widows. Thanks to Kolkata High Court accepted our demands and pleased to order for the compensation and proper rehabilitation to the tiger widow.